بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید ہم سب کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ سے کبھی گناہ ہوئے ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ پیغام آخر تک ضرور سنیے۔ ممکن ہے کہ آج ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنی طرف پھیر دے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے، میرے بندے، میں نے تمہیں بار بار موقع دیا، پھر بھی تم میری طرف کیوں نہ لوٹے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کے بے پایا رحمت، سچی توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ میرے بندے، میری طرف کیوں، میں نے آپ کو بار بار موقع دیا تو تم میری طرف کیوں نہ لوٹے، آپ کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچیے۔ اگر یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ آج آپ کے دل کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ ہے سچے دل سے توبہ کرنا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی میں نظر ڈالیے، کتنی نمازیں ہم نے قضا کی، کتنی بار ہم نے کسی کا دل دکھایا، کتنی بار ہم نے غصے میں ایسے الفاظ کیے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے بولے جن پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہو، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی زندہ رکھا، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، دولت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا ایک سچا آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر کبھی زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل گیا، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا ایک سچا آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ رات کے آخری حصے میں اگر بندہ سچے دل سے کہے، اے اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ
अपने बंदे की दुआ सुनता है। रात को दुनिया के बादशाह तो दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह रात को और खोल देता है। मेरा अल्लाह ताला और खोल देता है। मेरा अल्लाह ताला कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला, तो कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, तो मुझसे बख्शिश मांगो, मुझसे माफ़ी मांगो। मैंने तुम्हें माफ़ ना किया तो कहना। शैतान हमेशा यही चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए। वो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इससे कई ज़्यादा वसी है। अगर आपने आज तक सच्ची तौबा नहीं की तो आज ही कर लें। किसी दिन का इंतज़ार ना करें। क्या पता कल हमारी ज़िंदगी में ये दिन आए भी कि ना आए। क्या पता ये हम जो सांस ले रहे हैं ये हम ले भी सकें कि ना ले सकें। किसी रमज़ान का इंतज़ार ना करें, किसी जुमा का इंतज़ार ना करें। क्या खबर अगला दिन मिले या ना मिले। आज तो एक पल का भरोसा नहीं। आज ही दिल से कहें, या अल्लाह मैं तेरे पास वापस आ गया हूँ। या अल्लाह मैं तेरे पास वापस आ गई हूँ। मेरी खताएं माफ़ फरमा, मुझे सीधे रास्ते पर चला और मुझे ऐसा बना दे कि मेरी ज़िंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुज़रे। या अल्लाह मुझे अपना पसंदीदा बंदा और बंदी बना ले। याद रखिए, अल्लाह ताला किसी इंसान को उसके माज़ी से नहीं बल्कि इसकी सच्ची तौबा से नवाजता है। हो सकता है कि आज की यही तौबा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। क्या पता कि अल्लाह ताला को आपका कौन सा बोल पसंद आ जाए, वो आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आपको और मुझको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझको अपना पसंदीदा बंदा बना ले, पसंदीदा बंदी बना ले। ऐ अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों को हदायत अता फरमा, हमें अपनी अतायत की तौफीक दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह हम तो खताकार हैं, तू तो रहीम है। ऐ अल्लाह तू तो समीउन अलीम है। ऐ अल्लाह तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ऐ अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तू तो खुद कहता है, जो एक बार कहता है या अल्लाह, मैं 70 बार उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को ना देख, तू अपनी रहमत को देख। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से तेरी रहमत ज़्यादा है, तू हमें माफ़ फरमा दे। अगर ये पैगाम आपके दिल को अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है एक शख्स की तौबा का सबब आप बन जाएं। हो सकता है कि आपकी भेजी हुई पैगाम से वो इंसान बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए। एक शख्स की तौबा का सबब आप बन जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए भी इसका अजर लिख दे। या अल्लाह हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा।